Hi friends, welcome to Cognitive Edupoint. நம்ம இந்த வீடியோவில் கிரேட் ஆர் கிராண்ட் ஆர்த்தோகனாலிட்டி தியரம் இன் குரூப் தியரி தான் பார்க்க போகிறோம். குரூப் தியரியில் வரக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான டாபிக், அதிக கொஷின்ஸும் வரக்கூடிய டாபிக். ஒரு சிம்பிள் 5 இம்பார்ட்டண்ட் அவுட்கம்ஸ் ஆஃப் கிரேட் ஆர்த்தோகனாலிட்டி தியரத்தை தான் ரிப்பீட்டடாக கொஷின்ஸில் கேட்குறாங்க. நம்ம கிரேட் ஆர்த்தோகனாலிட்டி தியரம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த லிட்டில் தியரத்தை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கிரேட் ஆர்த்தோகனாலிட்டி தியரத்துடைய மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் summation to R capital gamma I R mn capital gamma J R m dash n dash star equals h by square root of Li Lj whole multiplied by delta Ij delta m dash m delta n n dash. இதுதான் இதனுடைய மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன். அதாவது ரெண்டு irreducible ரெப்ரசன்டேஷன்ஸை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கிடைக்கிற ரிசல்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு திஸ். இண்டிவிஜுவல் டேர்ம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ கேபிட்டல் காமா ஐ அண்ட் ஜே they correspond to irreducible representations of I and J. I ஒரு irreducible representation, J ஒரு irreducible representation. Shortly they are called irreps. So gamma represents irreducible representation. R represents symmetry operation or symmetry element. அதுக்கு corresponding character தான் நம்ம எழுதணும். Mn character corresponding to the individual symmetry operator. இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்பரேட்டர் C2 ஆப்பரேட்டர் இருக்குன்னா ஆப்பரேஷனுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான கேரக்டர் என்ன? mth row nth column அதில் வரக்கூடியது மேட்ரிக்ஸ் ரெப்ரசன்டேஷனில். H corresponds to order of the group, total number of symmetry elements present in the particular group. And L, I and J, they represent dimensions of the ith representation and jth representation. Delta, this is called Kronecker delta. Kronecker delta. இதனுடைய ஸ்பெஷல் கேரக்டர் என்ன? இதனுடைய வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா டெல்டா ஐ ஜே. இதனுடைய வேல்யூ இஃப் ஐ வந்து ஈக்குவல் டு ஜேவாக இருந்தால், நார்மலைசேஷன் கண்டிஷன் சேம் ரெப்ரசன்டேஷனாக இருந்தால் இட் வில் பி 1. டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால், ஐ நாட் ஈக்குவல் டு ஜேவாக இருந்தால் இட் வில் பி 0. Similarly, m dash n dash க்கு if they are same we will get the value 1, that is normalization condition, and if they are different to different functions we will have the value of 0, அது orthogonality condition. இப்போ இதுதான் இதனுடைய மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன். இதனுடைய டெரிவேஷன் இண்டிவிஜுவல் வேல்யூஸ்லாம் நம்ம ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் வாட் we need to know is 5 important outcomes or consequences or results or properties of G.O.T or outcomes or consequences of the great orthogonality theorem. There are 5. Other we will call them as little orthogonality theorem. First theorem என்ன சொல்லுதுன்னா, the total number of irreps, total number of irreducible representations will be equal to number of classes of the particular point group. ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் குரூப்பில் எத்தனை கிளாஸ் இருக்கோ அத்தனை irreducible representation இருக்கும். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் த கான்சிக்வன்ஸ். செகண்ட் கான்சிக்வன்ஸ் என்னன்னா, sum of the squares of the dimensions, sum of the squares of the dimensions of the representation irrep will be equal to order of the group. So sum of the squares of the dimensions of irreducible representation will be equal to order of the group. Mathematically we can express, if there are I number of
irreducible representations, we will have L square equal to order. So you have to add the squares of the dimensions. Alternatively, this is equal to ஒரு particular character table எடுக்கும்போது first row ல இருக்கக்கூடியது characters of the identity operation, that is also same. Dimensions என்றது characters of the identity operation. இதுவும் same தான். You will get the result as order. Third important property, sum of the squares of the characters of any irrep will be equal to order of the group. In the case la, either we have to take dimensions or characters of the individual elements of identity operation. In the case la, any element நீங்க எடுத்துக்கோங்க, then characters of that any element for any symmetry element, that will be squared. எல்லாத்துடைய ஸ்கொயரும் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? It will be equal to order of the group. So questions கேட்டால் ரிப்பீட்டடாக கேட்குறது இந்த பாயிண்ட் தான். Total number of irreps is equal to என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் irreducible representations will be equal to number of classes. Sum of the squares of the dimensions of the irreps will be equal to order of the group. இதுவும் அதே மாதிரி தான். Individual characters of any irreducible representation will be equal to order of the group. So next important property, that is called orthogonality and orthonormality condition. Vectors of any two irreps of a point group should satisfy the condition summation GP xi or P and xj or P equals H J. இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஸோ ஏதாவது ரெண்டு irreducible representation எடுத்துக்கிட்டோம்னா we have to apply into this equation. ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணோம்னா ரிசல்ட் என்னவா இருக்கணும்? either it should be order multiplied by the canonical delta. ரெண்டு சேம் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா we will have the orthonormal condition. The result will be 1. ஆர்டருக்கு ஈக்குவலாக ஆன்சர் கிடைக்கும். So if you multiply two same representations, the result will be equal to order. If you multiply two different irreducible representation, capital gamma 1, capital gamma 2, then the result delta ij will be equal to 0. So the result will be 0. அப்போ same group எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா it will be orthonormal. ரெண்டு different representations எடுத்து work out பண்ணிங்கன்னா it will be orthogonal to each other, 0. Same representations நீங்கள் work out பண்ணிங்கன்னா you will get the order. Different group work out பண்ணிங்கன்னா the result will be 0. And this corresponds to number of symmetry elements in the particular class. ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன் நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்கன்னா that will be equal to, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடென்டிட்டி ஆப்ரேஷனில் 1 மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் கிளாஸில் இருக்கோ அதனுடைய வேல்யூ. இதெல்லாம் 4 இம்பார்ட்டண்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் த கிரேட் ஆர்த்தோகனாலிட்டி தியரம். இன்னும் 2 சின்ன தியரம்ஸ் இருக்குது, அதை நம்ம பார்க்கலாம். ஃபிஃப்த் தியரம், for a given class, for all the elements of same class will have same character. ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் குரூப்பில் ஒரு கிளாஸில் 2-3 எலமெண்ட்ஸ் இருக்கலாம், அல்லது ஒரே எலமெண்ட் இருக்கலாம். அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் கிளாஸில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் கேரக்டர் வேல்யூ சேம் தான். they won't differ because they are conjugate to each other. Last character result, every point group
will contain a totally symmetric element. Totally symmetric representation. That means for a given element all the characters will be 1 1 1. This is equal to multiplication of 1. So இதெல்லாம் தான் outcomes or properties of the great orthogonality theorem or little orthogonality theorems. கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது கிளாஸுக்கான ஈக்குவலண்ட் என்ன, ஆர்டருக்கான ஈக்குவலண்ட் என்ன, ஆர்த்தோகனாலிட்டி கண்டிஷன் என்ன, இதெல்லாம் தெரிஞ்சதாவே நிச்சயமாக ஒரு மார்க் வந்துடும். ஈவன் 2019 பேஜ் டிஆர்பிலையும் இதில் இருந்து தான் ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க. ஒரே ஒரு கொஷின் தான் கேட்டிருந்தாங்க, அதுவும் இந்த கொஷின் தான். இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் குரூப் எடுத்துகிட்டு இந்த தியரத்தை வெரிஃபை பண்ணலாம். அதுக்கான கேரக்டர் டேபிள் எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு தியரத்துடைய பாயிண்ட்ஸையும் நம்ம வெரிஃபை பண்ணலாம். இப்போ நம்ம C2V பாயிண்ட் குரூப் எடுத்துக்கிட்டு கிரேட் ஆர்த்தோகனாலிட்டி தியரத்தில் வரக்கூடிய எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றையும் வெரிஃபை பண்ணலாம். C2V பாயிண்ட் குரூப்போட கேரக்டர் டேபிள் இப்படி தான் இருக்கும். The character table will consist of rows and columns, point group உடைய symbol, different number of symmetry elements classified based on their number of classes. C2Vல ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுமே ஒரு இண்டிவிஜுவல் கிளாஸை ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ 4 கிளாஸ். இங்கே டிஃப்ரெண்ட் irreducible representations. இது A1, A2, B1, B2. ஸோ இதெல்லாம் அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் கேரக்டர் ஆர் ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர். எந்த கோஆர்டினேட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன் ஈயை பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது டோட்டலி சிமெட்ரிக்காக இருந்தால் 1, சிமெட்ரிக்காக இல்லை பர்டிகுலர் இந்த மாதிரி சிக்மா வி பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ரொட்டேஷன் பர்ஃபார்ம் இந்த கேரக்டருக்கு இது ஆன்டிசிமெட்ரிக்காக வந்தால் -1. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கேரக்டர் டேபிளை ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு சிமெட்ரிக்காக இருந்தால் they are normally used as A. பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு ஆன்டிசிமெட்ரிக்காக இருந்தால் they are given B. ரெப்ரசன்டேஷனுடைய சிம்பிள்ஸ் முல்லிக்கன் சிம்பிள்ஸ்னு சொல்லுவோம். A1, A2, B1, B2. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் C2க்கு சிமெட்ரிக்காக இருக்கிறதுனால +1 +1, ஸோ A சிம்பிள்ஸ். அண்ட் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு ஆன்டிசிமெட்ரிக்காக இருக்கிறதுனால இட் இஸ் B1, B2. அண்ட் இதெல்லாம் கோஆர்டினேட்ஸ் யூஸ்டு குவாட்ராட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு த ஆக்சிஸ் planes used for the transformation. இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? We are going to verify the G.O.T. First property என்ன? Total number of irreducible representations will be equal to total number of irreps equal to class. In the classல 4 different classes are there. So number of classes 4. எத்தனை irreps இருக்கணும்? 1, A1, A2, B1, B2. அப்போ total 4 irreps இருக்கு. So first theorem படி it satisfy the conditions. Total number of classes equals to total number of irreps. Second principle என்ன சொல்லுச்சு? Sum of the squares of the dimensions. யூசுவலாக ஒரு particular irreducible representation உடைய dimension என்னன்னா first element or trace of the character of the identity operation. இது எல்லாத்தையும் dimensions சொல்லுவோம். If we get 1 A or B symbol is used, 2 na doubly degenerate னு சொல்லுவோம். We will use E symbol. 3 அப்படின்னு வந்தா we will use triply degenerate. We will use the symbol T. இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். டைமென்ஷன்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? Li square should be equal to order of the group. Li square na 1 square plus 1 square plus 1 square plus 1 square. ஏன்னா எல்லாமே singly degenerate. The result is 4. Order of C2V point group என்ன? Total number of symmetry elements. இங்கே எத்தனை symmetry elements இருக்கு? 4 symmetry elements இருக்கு. So that is also satisfied. Either case dimensions or elements of the identity point, identity operation, அதுவும் சேம் தான். Third theorem என்ன சொல்லுச்சு? You take any irreducible representation A1 ஆகட்டும், A2 ஆகட்டும், B1 ஆகட்டும், B2 ஆகட்டும் and multiply the squares, characters of that particular operation should be equal to order of the group.
ஸோ இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், A2 எடுத்துக்கலாம். A2 எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா the result will be equal to 1 square plus 1 square plus minus 1 square plus minus 1 square. The result again 4, that is equal to order. So third principle is also satisfied. Little orthogonality theorem. அடுத்து நம்ம fourth property verify பண்ணலாம், that is orthogonality or orthonormality condition, GP or character of or I character of J for a same operation. Result என்னவா இருக்கணும் நமக்கு, order multiplied by Kronecker delta. Orthonormal condition na same operation work out பண்றது. The result will be equal to order. Suppose நம்ம orthonormal condition work out பண்ணோம்னா for C2B point group order, so இது ரெண்டும் சேமா இருந்தா I equal to J னா 1 கிடைக்கும், நமக்கு result 4 னு கிடைக்கணும். வெரிஃபை பண்ணலாமா? ஸோ A1 மட்டும் எடுத்துக்கலாம், அல்லது A2 மட்டும் எடுத்துக்கலாம், அல்லது B1 எதை வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. we will work out for A2 ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம். சிக்மா A2 into A2, இந்த ரிசல்ட் என்ன வரணும், நமக்கு ஆர்டருக்கு ஈக்குவலாக வரணும், பிகாஸ் ஆர்த்தோ நார்மல் கண்டிஷன் டெல்டாவோட வேல்யூ 1 வரணும். ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா நம்பர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷன் 1, கேரக்டர் A2 தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன். ஸோ 1ஐயே 2 முறை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அதே போல் செகண்ட் எலமெண்ட் C2 கேரக்டர் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து 1 அண்ட் இண்டிவிஜுவல் கேரக்டர்ஸ் 1. அடுத்தது -1 இங்கேயும் 1 தான் இருக்குது, இங்கேயும் 1 தான் இருக்குது. அப்போ ரிசல்ட் வில் பி 1 into -1 into -1 plus 1 into -1 into -1. The result will be equal to, இந்த வேல்யூ ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா 1 வரும், இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு 1 வரும், இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் into மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் +1, இங்கேயும் மைனஸ் into மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் +1. ஸோ டோட்டல் 4. Suppose for a same irreducible representation, if you do this condition, it satisfy orthonormal condition. இதுவே நாம் டிஃபரெண்ட் குரூப்ஸ் எடுத்துக்கலாம், A2 B2 B1 அல்லது A1 B1 எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம். A2வும் B1ஐயும் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆகும், HIJ நாட் ஈக்குவல், அப்போ 0 ஆகிடும். இந்த டோட்டல் டேர்ம் 0 ஆகிட்டு டோட்டல் 0 கிடைக்கணும். தட் இஸ் கால்டு ஆர்த்தோகனாலிட்டி கண்டிஷன். அதை வெரிஃபை பண்ணலாம் ஃபார் A2 B1. ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் 1, கேரக்டர் 1 into 1. அடுத்தது ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் 1, character -1, 1 into -1. Next third element, number of elements 1, character A2 க்கு -1, B1 க்கு +1. fourth அதே போல 1 into -1 into -1. இப்போ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் 1, இதை சால்வ் பண்ணோம்னா -1, இதை சால்வ் பண்ணோம்னா -1, இதை சால்வ் பண்ணோம்னா +1. ஸோ டோட்டல் 0. ஆர்த்தோகோனல் கண்டிஷன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். எனி 2 ஆப்ரேஷன் எடுத்துட்டோம்னா இஃப் தே ஆர் டிஃபரெண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A1 B1, A2 B1 அல்லது A2 B2, இந்த மாதிரி எனி 2 எடுத்துக்கிட்டோம்னா இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் ஆர்த்தோகோனல் கண்டிஷன். ஏதாவது 2 சேம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா A1 எடுத்துக்கிட்டா, இல்லை B1 எடுத்துக்கிட்டா, இல்லை A2 ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம்னா இட் ஷுட் சாட்டிஸ்ஃபை த ஆர்த்தோநார்மல் கண்டிஷன். ரிசல்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு 4. அடுத்த 2 தியரம் என்ன சொல்லுது, ஃபார் அ கிவன் கிளாஸ், ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸில் மோர் தென் 1 எலமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் C3 பாயிண்ட் குரூப்பில் E2C2 + 3 சிக்மா V, இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ், மொத்தமே 3 கிளாஸில் தான் இருக்கும். அப்போ எல்லாத்துக்கும் இண்டிவிஜுவல் வேல்யூ சேம். ஃபார் திஸ் கிளாஸ் இதுதான் கேரக்டர், இது கேரக்டர், இதுக்குள்ளே வேறு எலமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் சேம் வேல்யூ தான். பட் இந்த கேஸில் ஒரே ஒரு எலமெண்ட் தான் இருக்குது, அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அடுத்தது லாஸ்ட் தியரம் என்ன சொன்னால், எவ்ரி பாயிண்ட் குரூப் வில் கண்டெய்ன் அ டோட்டலி சிமெட்ரிக் reducible representation. இது கண்டிப்பாக இருக்கும். இதெல்லாம் தான் நம்ம 6 லிட்டில் ஆர்த்தோகனாலிட்டி தியரத்தையும் வெரிஃபை பண்ணுறது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு C2V. இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா C3V பாயிண்ட் குரூப்புக்கு இதே மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். இந்த பாயிண்ட் கேரக்டர் டேபிள்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் ஆல் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ். நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ப்ராக்டிஸ் ஈஸியாக இருக்கும். மறக்கக்கூடாதது என்னென்னா
டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் irreducible representation is equal to class. அடுத்தது டைமென்ஷன்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணிங்கனாலும் சரி, டைமென்ஷன்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் சரி, இல்லை ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்டுடைய கேரக்டர்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் ரெண்டும் சேம் தான். தட் வில் பி ரிசல்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு ஆர்டர். அதே போல் எந்த irreducible ரெப்ரசன்டேஷனுடைய கேரக்டர்ஸை எடுத்து நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணாலும் த ரிசல்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு ஆர்டர். இந்த 3 பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்க. அல்லது ஒன்று 4 ஆப்ஷன் கொடுத்து ஆர்டராக கிளாஸான்னு கேட்பாங்க, அல்லது ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக கொடுத்து சரியான ஸ்டேட்மெண்ட் எதுன்னு கேட்பாங்க. ஸோ அந்த பேசிஸில் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். இதோட கிரேட் ஆர்த்தோகனாலிட்டி தியரத்தோட வீடியோவை நம்ம இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் ஒரு கேரக்டர் டேபிளுடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன, ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, ரிடக்ஷன் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறது எப்படின்றத அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.